Hello everyone, this is Gayatri, lecturer in Computer Science Department from DNR College. Today I am going to discuss about Enhanced Entity Relational Model. In short form, we can also call it as EER model, right? Let us see the definition here. EER is a high level data model. It is an extension of ER model. So already we had discussed ER model, entity relationship model. There we had seen what is entity, what is relationship and what is attribute, right? Based on these three concepts we had learned entity relationship model, right? So now the extension of ER model, here we are learning enhanced ER model, right? Let us see. In EER model, we are having three kinds of concepts such as generalization, specialization and aggregation. In this enhanced ER model, we are going to see these three kinds of concepts, right? Before going to know all these three, now I am going to explain you first what is specialization, and after that I am going to say generalization, and after explaining that generalization I am going to say aggregation, right? If I'm going to say generalization, you'll get little bit confused. Because of that, starting I'm going to say specialization concept and then generalization and then aggregation, right? Let us see the specialization first. Specialization is a top-down process. Specialization is a process in which an entity is divided into sub-entities. You can think of it as a reverse process of generalization. In generalization, two entities combine together to form a new higher level entity. So a specialization means it is a top-down process. Let's see the example here given. Here the example that you are seeing is an example of specialization. Already we had known that specialization means it is a top-down process. ఇప్పుడు చూడండి, టాప్ డౌన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ టాప్ నుంచి ప్రాసెస్ అనేది బాటమ్కి వస్తుంది. అట్లాంటి వే ఆఫ్ ప్రాసెస్ని మనం ఇక్కడ టాప్ డౌన్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాము. ఇక్కడ person, we had taken person as an entity and person used to have different kinds of attributes, right? ఎట్లాంటి attributes ఉంటాయి ఒక పర్సన్కి? నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్, ఆర్ఎల్స్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ప్రెజెంట్ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ 3 అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాము పర్సన్ అనే ఎంటిటీకి, యాజ్ నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ పర్సన్ ఎలాంటి పర్సన్ అనేది మనం ఇక్కడ స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నాం. అంటే వీఆర్ స్పెషలైజింగ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హీ యూస్ టు బీ అని చెప్పేసి. సో హియర్ వీ హ్యాడ్ స్పెషలైజ్డ్ ఎ పర్సన్ యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ మేబీ యాజ్ అ టీచర్, రైట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టూడెంట్కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి? స్టూడెంట్ యూస్ టు హ్యావ్ అ రోల్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్, హిజ్ ఆధార్ నెంబర్, like that. And whereas teacher used to have employee ID, phone number, his or her salary or Aadhaar number, like that. So here what we are doing, we had learned entity and attributes in ER model. Here what the concept we are going to learn newly, it's a enhanced relational model, right? So here what we are doing, ఆల్రెడీ మనకి ఈ పార్ట్ అంతా తెలుసు. మనం ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో నేర్చుకున్నాము. ఒక ఎంటిటీ నుంచి మనము అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తాము అని. ఎంటిటీ అంటే అక్కడ నేర్చుకున్నాము, అట్రిబ్యూట్స్ ఇలా చిన్న చిన్న పార్ట్స్ అన్నీ నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ఈఆర్ మోడల్లో ఏం చేస్తున్నాము, వాటిని ఇంకా ఫర్దర్గా అంటే ఇంకా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలము వాటిని యూజ్ చేసి మనకి డిబిఎంఎస్కి ఉన్న యొక్క యూజ్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాము. మీకు ఇంకా బాగా తెలియాలి అంటే ఆల్రెడీ హ్యాడ్ లెర్న్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ జావా ఆల్సో. ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మనం టాపిక్ నేర్చుకుంటాము ఐదర్ ఇన్ సి ఆర్ జావా. అక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇన్హెరిటెన్స్లోని సబ్ క్లాస్, సూపర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో సూపర్ క్లాస్ అండ్ సబ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, సూపర్ క్లాస్ బేస్ చేసుకుని సబ్ క్లాస్ అనేది
మనం డిరైవ్ చేసుకుంటాము, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే ఈ పర్సన్ అనే ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం స్పెషలైజేషన్ చేసుకున్నాము. ఏమని? స్టూడెంట్ అనే ఒక స్పెషలైజేషన్, టీచర్ అనే ఒక అతను, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక పర్సన్ అని ఒక స్పెషలైజేషన్. మీన్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడెంటిటీ దట్ దే బోత్ ఆర్ అ పర్సన్స్ అని, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే అతనికి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చు? రోల్ నెంబర్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్. టీచర్కి ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కూడా కామన్గా ఉన్న అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? ఫోన్ నెంబర్, రైట్. ఇప్పుడు ఏదైతే న్యూగా యాడ్ అయ్యిందో దాన్ని మనం ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ అని చెప్పేసి చెప్తాము. ఏదైతే ఇక్కడ న్యూగా ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఈ రోల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్పెషలైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్ అని చెప్పేసి చెప్తాము, రైట్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది. లెట్స్ సీ ద example. In the above diagram we can see that we have a higher level entity person. Higher level entity ikkada manam ikkada person అని చెప్పేసి చూపించాము, and which we have divided into sub entities as students. ఆ పర్సన్ అనే అతన్ని మనం తీసుకుని దాన్ని ఆ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 2 entities కింద డివైడ్ చేసాం. మీన్స్ సబ్ ఎంటిటీస్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము. అవి స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్. జస్ట్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ I have shown that a student has a roll number. Student used to have roll number and teacher has an employee ID. All of these two persons have few common attributes such as name, age and gender, right. ఇక్కడ నార్మల్గా ఒక స్టూడెంట్కి కానీ ఒక టీచర్కి కానీ కంపల్సరీ దే యూస్ టు హ్యావ్ దర్ ఓన్ నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్. ఇప్పుడు ఆ 3 అట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఈ స్టూడెంట్కి టీచర్కి కామనే అవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొత్తగా జనరేట్ చేసిన ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో అది రోల్ నెంబర్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. ఈ కొత్తగా న్యూలీ జనరేట్ అయిన ఎంటిటీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ వాటిని మనం స్పెషలైజ్డ్ అని చెప్పేసి అంటాము, రైట్. ఐ థాట్ యూ హ్యాడ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ స్పెషలైజేషన్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం చేసామో ఈ ప్రాసెస్ అంతటినీ కూడా మనం ఏమని పిలుస్తున్నాము? టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాము. ఇప్పుడు జనరలైజేషన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి అంటాము. మీన్స్ కింద నుంచి పైకి. ఇక్కడ ఏం చేసాము? ఇది టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అన్నాము. వేరే జనరలైజేషన్ వెళ్ళేసరికి బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అని చెప్పేసి అంటాము. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఈ కింద ఉన్న రోల్ నెంబర్స్ ఇవి బేస్ చేసుకొని స్టూడెంట్ అనే దాన్ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని తర్వాత వాళ్ళని మనం డిక్లేర్ చేస్తాము స్టూడెంట్ అనే అతను ఒక పర్సన్ అని చెప్పేసి, రైట్. లెట్స్ సీ దట్ generalization topic. See the definition of generalization. Generalization is a bottom up approach and is a process in which the common attributes of more than one entity form a new entity. This newly formed entity is called generalized entity. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉన్నది, ఒకసారి చూద్దాము. లాస్ట్ టైం మనం ఏదైతే పిక్చర్ చూసామో అక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఈ సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అన్నాం కాబట్టి కింద నుంచి పైకి ప్రాసెస్, రైట్. అందుకోసం మనం ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేసాము. వేరాజ్ అక్కడ స్పెషలైజేషన్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ కాబట్టి ఆ సింబల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్లా డౌన్వర్డ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఐదర్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ని ఇలా అయినా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము. దే యూస్ టు హ్యావ్ అట్రిబ్యూట్స్ యాజ్ నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్. అండ్ అగైన్ దే విల్ హ్యావ్ వాట్ దే యూస్ టు హ్యావ్ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ అని తీసుకున్నాము. సో ఇది మనకి ఇప్పుడు ఇలా ఎప్పుడైతే మనం డిక్లేర్ చేసామో అప్పుడు పర్సన్ నుంచి మనం స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాము, రైట్. యారో మార్క్ అనేది అప్పుడు మనం ఎలా వేస్తాము? ఇలా వేస్తాము. అప్పుడు అదేమవుతుంది? టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ అవుతుంది, రైట్. ఇప్పుడు మనం బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాము ఇన్ జనరలైజేషన్. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే.
రివర్స్ ఆఫ్ స్పెషలైజేషన్ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దానికి రివర్స్ జనరలైజేషన్, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ టీచర్ అనే ఒక ఎంటిటీ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు వాటికి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాము. అవి రోల్ నెంబర్, ఫోన్ నెంబర్, ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ ఫోన్ నెంబర్. సో సేమ్ లాస్ట్ జనరల్ స్పెషలైజేషన్లో మనం ఎలా అయితే తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే తీసుకుంటాము. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే పర్సన్ అనే ఇంకొక ఎంటిటీ తీసుకుంటాము. అవి మనం ఎలా డిరైవ్ చేస్తాము, స్టూడెంట్ అనే ఎంటిటీ నుంచి ఇక్కడ పర్సన్ అనే ఎంటిటీని డిరైవ్ చేస్తాము, రైట్, జనరలైజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ టీచర్ అనే ఎంటిటీ నుంచి పర్సన్ అనే ఎంటిటీని డిరైవ్ చేస్తాము. ఇది స్టూడెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ టీచర్ అండ్ దిస్ ఎంటిటీ ఈజ్ అ పర్సన్. సో ఇప్పుడు మన ప్రాసెస్ అనేది ఏమైంది, బాటమ్ అప్, రైట్. సో డయాగ్రామ్ అనేది మనం ఇట్లా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ డయాగ్రామ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఇలా కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, నేమ్, ఏజ్ అండ్ జెండర్, రైట్. సో స్పెషలైజేషన్ ఏదైతే మీరు నేర్చుకున్నారో దానికి రివర్స్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది జనరలైజేషన్. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఫస్ట్ జనరలైజేషన్ ని చూసినా కూడా జనరలైజేషన్ ఏదైతే ఉందో మనకి దానికి రివర్స్ ప్రాసెస్ స్పెషలైజేషన్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఏదైనా కూడా ఇవి రెండు కూడా రివర్స్ ప్రాసెస్, రైట్. జనరలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, స్పెషలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. రెండు కూడా సేమే, కాకపోతే ఓన్లీ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో ఈజ్ అక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఒక డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి కొత్తగా మనం జనరేట్ చేస్తున్నాము. ఆ జనరేట్ చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రోల్ నెంబర్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎంప్లాయీ ఐడి, రైట్. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. We have created a new generalized entity person and this entity has the common attributes of both the entities. ఇప్పుడు పర్సన్ అనేది ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము, అక్కడ మనకి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి తీసుకుంటాము, రైట్. ద ఎంటిటీ హ్యాస్ ద కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ బోత్ ద ఎంటిటీస్. ఏ పర్సన్ నుంచి ఏదైతే మనం డిరైవ్ చేస్తామో ఆ రెండు ఎంటిటీస్కి కూడా సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి. As you can see in the following ER diagram that after the generalization process, the entity student and teacher only has the specialized attributes. ఎప్పుడైతే మనం డిరైవ్ చేసామో పర్సన్ నుంచి స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ అనే టూ ఎంటిటీస్, వాటి రెండింటికి కూడా హ్యాస్ ద స్పెషలైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఒక రెండు స్పెషలైజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటివి, రోల్ నెంబర్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి రెస్పెక్టివ్లీ అండ్ దేర్ కామన్ అట్రిబ్యూట్స్. వాటికి కామన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఒక స్టూడెంట్కి నార్మల్గా నేమ్, అడ్రస్, ఏజ్, జెండర్ ఇవి కామన్, వేరాజ్ టీచర్ ఆల్సో యూస్ టు హ్యావ్ సేమ్ అట్రిబ్యూట్స్, రైట్. కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉన్న టూ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటి అంటే టీచర్కి, స్టూడెంట్కి రోల్ నెంబర్ అండ్ ఎంప్లాయీ ఐడి. Are those associated with the new entity person which is in the relationship with both the entities student and teacher. ఇప్పుడు ఇక్కడ జనరలైజ్డ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ స్టూడెంట్ అండ్ పర్సన్ అనే స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ అనే రెండు ఎంటిటీస్ దేని నుంచి డిరైవ్ అయినాయి, ఒక పర్సన్ నుంచి డిరైవ్ అయినాయి. సో ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అనేది ఎంటిటీ ఇప్పుడు మనకి ఈ త్రీ స్టూడెంట్, టీచర్ అండ్ పర్సన్ ఈ మూడిట్ల మధ్య ఏం నడుస్తుంది, ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది నడుస్తుంది, రైట్. సో what that he is saying, associated with a new person, అసోసియేట్ అయినాయి. ఏం రెండు అసోసియేట్ అయినాయి, స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ అనేవి పర్సన్తో అసోసియేట్ అయినాయి బై యూజింగ్ అ రిలేషన్షిప్, రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఒకసారి అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. జనరలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ అ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్, స్పెషలైజేషన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ అ టాప్ డౌన్ అప్రోచ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు ఏమవుతుంది అంటే డయాగ్రామ్ రిప్రజెంటేషన్స్ రెండు కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఈజ్ ఇక్కడున్న ఈ సింబల్ మాత్రమే మీకు చేంజ్ అవుతుంది డయాగ్రామ్స్లో. పర్సన్కి ఏమేమి అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయో మనకు తెలుసు. ఆ పర్సన్ నుంచి మనం ఒక టూ ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఆ టూ ఎంటిటీస్కి మళ్ళీ మనం అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డిరైవ్ చేస్తాము.
ఎప్పుడైతే న్యూగా జనరేట్ అయిన అట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇక్కడ స్పెషలైజ్డ్ ఎంటిటీ అని చెప్పేసి అంటాము, రైట్. And the third one you are going to know, it is a aggregation. Aggregation ante chudandi, aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in a relationship. So the relationship of two entities acts as one entity is called aggregation. ఇప్పుడు అగ్రిగేషన్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసి మనం ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆ మదర్ అనే ఎంటిటీకి మనం ఏదైనా ఒక రిలేషన్షిప్ ఇవ్వాలి అంటే తన మదర్ ఎలా అయింది, చిల్డ్రన్ ఉండడం వలన తను మదర్ అనేది అవుతుంది. సో చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు లేనప్పుడు తనకి మదర్ అనే రిలేషన్షిప్ అనేది యాడ్ అవ్వదు. సో అగ్రిగేషన్లో ఏమని చెప్తున్నారు అంటే సింగిల్ ఎంటిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రిలేషన్షిప్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేము. ఎప్పుడు మనం రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము, ఎప్పుడు అంటే టూ ఎంటిటీస్ ఎప్పుడైతే ఒక ఎంటిటీగా యాక్ట్ చేస్తాయో అప్పుడు మనం ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి అంటాము, రైట్. లెట్స్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇన్ రియల్ వరల్డ్ వి నో దట్ స్టూడెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎంక్వైరీ ద కాలేజ్, హీ ఆర్ షీ విల్ ఆల్సో ఎంక్వైరీ ద కోర్స్. సో ఒకసారి చూడండి ఎగ్జాంపుల్లోని ఇక్కడ మనం కాలేజ్ అనేది తీసుకున్నాము, కాలేజ్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము, కోర్స్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము, స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ తీసుకున్నాము, రైట్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనే అతనికి కాలేజ్ అనే అతనికి రిలేషన్షిప్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. స్టూడెంట్ అనే అతను ఏం చేస్తాడు, ఎంక్వైరీ చేస్తాడు. ఏమని ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, కాలేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తాడు. వేరాజ్ స్టూడెంట్ అనే అతను కోర్సును కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకుంటాడు, ఎలాంటి కోర్సెస్ ఈ కాలేజ్ ఆఫర్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ చేస్తారు. వేరాజ్ కాలేజ్ ఆఫర్స్ కోర్సెస్, కాలేజ్ కంపల్సరీ కోర్స్ని ఆఫర్ చేయాలి. ఆఫర్ చేసినప్పుడే స్టూడెంట్ అనే అతను అట్ ద సేమ్ టైం కాలేజ్ని ఎంక్వైరీ చేస్తాడు, అట్ ద సేమ్ టైం కోర్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మీకు అగ్రిగేషన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కాలేజ్ అనే ఒక ఎంటిటీ అండ్ స్టూడెంట్ అనే ఒక ఎంటిటీ, ఈ టూ ఎంటిటీస్ యూజ్ చేసుకుని ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, అదే ఎంక్వైరీ, రైట్. Again I'm going to show you the definition. Aggregation is a process in which a single entity alone is not able to make sense in a relationship. ఒక సింగిల్ ఎంటిటీ యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక రిలేషన్షిప్ని సెన్స్ చేయలేము, మీన్స్ వీ కాంట్ డిక్లేర్. సో ద రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ టూ ఎంటిటీస్ యాక్ట్స్ యాజ్ వన్ ఎంటిటీ ఈజ్ కాల్డ్ అగ్రిగేషన్.